wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I call Mufiz Atai to co-anchor this program. First of all, I request our friend Umar Farooq Atai to welcome our chief dignity, Mr. M.R. Deen Muhammad, MTMBL sir, advocate in Uttamabayam Delhi district. Welcome sir, welcome you to our beautiful premises. And also, I welcome our Abbas Mandri sir, welcome sir. It's a perfect time to start our assembly. Squad, take position. Attention. Senators. Attention. Senators. Attention. I call Al-Hafil Yusuf Atai to recite the behind verses of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Translation of these words: لا أقسم بيوم القيامة, I do swear by the resurrection day. ولا أقسم بالنفس اللوامة, and I do swear by the self-reproaching soul. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه, does man think that we cannot assemble his bones? بلى قادرين على أن نسوي بنانا, nay, we are able to put together in perfect order the very tips to his fingers. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, but man wished to do wrong in the time in front of him. اسأل أيان يوم القيامة, he questioned when is the day of resurrection. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Hafil. May Allah give more reciting challenge to you. Ameen. Mr. I call Sajid Atai, Samad Atai, and Yusuf Hafil to sing the Tamil Thai also. நீராடும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரிதலரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிரமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you guys, thank you. May Allah give more singing challenge to you. Ameen. It's a perfect time to host the flag. Yanis. Flag select. Order. Pitch. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am
proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in the well-being and prosperities along life, my happiness. Jai Hind. Next, I call Al-Hafil Tahir Atai to tell Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. இன்றைய நவீன காலத்தில் தன் நாடுகளை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், அவர்கள் எப்படி இருந்தால் அவர்களினுடைய நாடுகள் சாந்தி பெறும், அமைதி பெறும் என்பதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியே சென்றிருக்கின்றார்கள். அவர்களின் வழித்தோன்றல்களாக இந்த உலகத்திற்கு வந்த அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்கள், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்கள், உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்கள், அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்கள், இவர்களினுடைய ஆட்சி காலங்கள் குறித்து இன்று வரையிலும் எல்லோராலும் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்றால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த அவர்களினுடைய பாங்கினை பின்பற்றிய அந்த தோழர்கள் அவர்கள் இன்று அளவும் சிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு தடவை ஆயித் இப்னு அம்ர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க. அன் அபி சயீதில் ஹஸனில் பஸ்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அபி சயீதில் ஹஸனில் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க. அன்ன ஆயித் இப்னு அம்ர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தகல அலா உபைதில்லாஹ் இப்னு ஜியாத். அந்த காலத்துல உபைதில்லாஹ் இப்னு ஜியாத் என்று ஒரு ஆட்சியாளர் இருந்தார். அவர் ஒரு கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர். அவர் இடத்தில் ஒரு சஹாபியான ஆயித் இப்னு அம்ர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க போறாங்க. போன அவர்கள், அவன் கொஞ்சம் கொடுங்கோலாக இருந்தார். இப்போ அவரிடத்துல போய் சொன்னாங்க, ஃபகால ஐ புனைய இன்னி சமிஅத்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யகூலு, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கூறிய ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்டிருக்கின்றேன். யகூலு, அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்ன ஷர்ரர் ரிஆஇ அல் ஹுதமா, நிச்சயமாக ஆட்சியாளர்களில் மிக கெட்டவன், கடுகடுத்த குணமுடையவன் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கூறினார்கள். ஃபஇய்யாக அன் தகூன மின்ஹும், நீ அவர்களில் இருப்பவர்களில் இருந்து நான் உன்னை எச்சரிக்கின்றேன், அப்படி நீ இருந்து விடாதே என்று அவர்களை எச்சரித்து வந்தார்கள். உடனே அந்த உபைதுல்லாஹ் இப்னு ஜியாத் அவர்களை பார்த்து சொன்னாரு, ஃபகால லஹு இஜ்லிஸ், இங்க வா, கொஞ்சம் வந்து உட்காரு. فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, நீ சஹாபி தான், ஆனா சஹாபாக்கள்லேயே மிக தாழ்ந்த கசடானவர் நீதான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சஹாபாக்களை பார்த்து. உடனே அவர்கள் கேட்டார்களாம், ஃபகால வஹல் கானத் லஹும் நுகாலத்துன், சஹாபாக்கள்ல தாழ்ந்த அந்தஸ்து உயர்ந்த அந்தஸ்துன்னு இருக்குதா? இன்னமா கானத்தின் நுகாலத்து பஅதஹும் ஃபீ கைரிஹிம், நிச்சயமாக சஹாபாக்களுக்கு பிறகுள்ளவர்களிலும் சஹாபாக்கள் அல்லாதவர்களிலும் தான் தாழ்ந்த அந்தஸ்து இருக்கிறது என்பதை உபைதுல்லாஹ் இப்னு ஜியாதிற்கு அவங்க எடுத்துரைத்தாங்க. கண்ணியமானவர்களே, அந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும், எவ்வளவு பெரிய ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும் சஹாபாக்கள் யாரை கண்டும் பயந்ததில்லை. ஆட்சியாளர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் குர்ஆனும் ஹதீஸும் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது. அவர்களுக்கு பயந்து ஒடுங்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு கூறவில்லை. ஆனால் இத்தகுல்லா, அல்லாஹ்விற்கு மாத்திரம் நீங்கள் பயப்படுங்கள் என்று குர்ஆனும் ஹதீஸும் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. அந்த சஹாபாக்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சினார்கள், உலகமே அவர்களை கண்டு அஞ்சியது என்பதை சஹாபாக்களினுடைய ஒவ்வொரு நாட்களின் பிணைகளிலும் நமக்கு அது வலியுறுத்துகின்றது. ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Hafil. Next, I call Arshad Atai to tell Tirkural. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த 90வது வார கொடியேற்றும் விழாவில்
பல்வேறு விதமான மாணவர்கள் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை கூறினாரும் அதிலே திருக்குறளும் இடம்பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இன்றைய முதல் திருக்குறள் ஊக்கமுடைமை என்னும் அதிகாரத்தின் முதல் குறள், உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலா உடையது உடையரோ மற்று. ஊக்கம் உடைமையே உடையவர் என்று சொல்லப்படும் சிறப்புக்கு உரியது. ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதை பெற்றிருந்தாலும் உடையவர் அல்ல என்று திருவள்ளுவர் நமக்கு உணர்த்துகிறார். இந்த இடத்திலே திருவள்ளுவர் உணர்த்துவது, ஒருவருக்கு ஊக்கம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர் வேறு எதை பெற்றிருந்தாலும் அந்த ஊக்கம் இல்லாதது அவருக்கு ஒரு குறையாகவே இருக்கும் என்பதாக இந்த குறளின் வாயிலாக நமக்கு உணர்த்துகிறார். அப்பேற்பட்ட ஊக்கத்தை நாம் பெற்று வாழ வல்ல ரஹ்மான் தௌஃபீக் செய்வானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Arshad Datai. Next, I call my dear friend Samad Datai to speak English. All praises to our Prophet Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his companions, especially those who are gathered in fantastic occasion. Alhamdulillah. First of all, I pledge my salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We know it's the 90th flag hosting day. Alhamdulillah. We hear weekly one motivational speech in English. Today my topic is, don't worry about your future, please believe in Allah. Sometimes you have a psychological problem, to be honest to you, because why you're thinking too much of yourself. Your iman is weak, then you are suffering. When your iman is weak, you start thinking, what's going to happen to my future? What's going to happen to my life in future? You know, we are the beautiful flowers in Islam because we're studying both Arabic and academic studies in our college. It's God's gift, I think. Yes, you stop worrying in that way. Worrying never solves the problem in your life. Please believe in Allah. Allah gives all the things to your life. Don't compare your life to others. Don't compare yourselves to others. Allah gives you great job to yours. Do what you can in your capacity. It's the second thing. Go out and try as hard as you can. Never ever leave any stone unturned when it comes to your effort, and leave the rest in the hands of Allah. Don't worry, sleep like a log. MashaAllah, for as long as you get up for the Salat of Fajr. But that's the way forward. That problems with us, you cannot have the jobs. Someone does magic on me. Let's go away. Let's go. There's fortune tellers, magicians who can call them what you want. People who engage in superstitious activity. Islam is the fastest growing religion in the earth in this day, because the Quran and the Sunnah is the reality. A logical they makes since the minute you see superstition, the people want to accept Islam. Imagine, some wants to accept Islam and you tell when you have a problem you must just go to these people. They will dangle an elastic band by your nose and make you sneeze 3 times and you will be okay. It happened to me and I was okay. How were you okay? You felt okay when you sneezed perhaps, but that was the devil making you feel in use okay, because he wanted to insult Allah.
And he tells Allah subhanahu wa ta'ala, look, he laughs at us. Look at the guy. Look at the guy. I made a fool of him. You know, I made a fool of him. Pretending or thinking that he is going to be cured through that. And when you told him, I am Shafi, he just turned from there. What does Ibrahim alayhi salam say? وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. When I become sick, it is He, Allah alone, who is owner of cure. He will cure me. Please believe in Allah. Allah cure all the problems in your life. Insha'Allah, don't worry and don't compare yourselves to others. Insha'Allah, we are the victoriable persons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Samad Atai. May Allah give more speaking talent to you. Ameen. Next, I call my dear friend Yusuf Atai to tell motivation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. இந்த உலகம் தோன்றியதிலிருந்து இந்நாள் வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லா மனிதருக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம லட்சியத்தை அடையணும், ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்முடைய சிகரத்தை அடைய வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதான ஒரு எண்ண ஓட்டம் எல்லோருடைய மனதிலும் தோன்றும். அப்படி எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் தோன்றக்கூடிய அந்த எண்ணம், அதன் எண்ணத்தின் பிரதிபலன் எல்லோரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இல்லை. ஒரு சில நபர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன் நாடிய எண்ணத்தை தான் வெற்றி கொண்டு தலை நிமிர்ந்து நடக்கின்றார்கள். இன்னும் சில நபர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தோற்று தலை குனிந்து நடந்து செல்கின்றார்கள். அதற்கு காரணம் எல்லோரும் தன்னுடைய விடாமுயற்சியின் காரணமாகத்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். நம்முடைய சற்று சிந்தித்து பாருங்கள், நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எதற்காக வெற்றி பெறணும்? இருந்தோம், நல்லா சாப்பிட்டோம், நம்முடைய வேலைகளை நாம் பார்த்தோம், நம்ம இறந்து போயிடுவோம், அவ்வளோதானே. இதுக்காக நம்முடைய இந்த நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கையில் நாம் எதற்காக நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுண்டான சிந்தனை நிறைய பேத்துக்கு வரும். ஆனால் ஓடுகின்ற குதிரையில் ஜெயிக்கிற குதிரையை மட்டும்தான் இந்த உலகம் பேசும். ஓடுகின்ற குதிரையில் ஜெயிக்கின்ற குதிரையை மட்டும்தான் இந்த உலகம் என்பது பேசும். ஜெயிக்கின்றவனை கொண்டாடுவதும் தோற்கின்றவனை கொண்டு போவதும் இந்த உலகத்தினுடைய நியதி. இந்த உலகத்தில் நாம் ஜெயிச்சு காட்டணும், ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நாம் ஜெயிச்சு காட்டணும். அப்படி ஜெயித்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நமக்குண்டான அந்தஸ்து நமக்கு கொடுக்கப்படும். இப்போ முதல் விஷயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஜெயிக்கணும் என்று சொன்னால் நமக்கு விடாமுயற்சி என்பது மிகவும் அவசியமாக தேவைப்படுகின்றது. ஒரு பறவை நடந்து போயிட்டு இருக்க ஒரு எறும்பை பார்த்து சொல்லுதான், இதோ அது தெரியுது பார் அந்த மலை, அந்த மலையினுடைய உச்சிக்கு யார் முதலாக செல்கின்றார்கள் என்று உனக்கும் எனக்கும் பந்தயம் வச்சுக்குவோமா அப்படின்னு அந்த பறவை கேட்டுச்சான். அப்போ அந்த எறும்பும் சரி பந்தயத்துக்கு ஒத்துக்கிறேன், வா பந்தயம் வச்சுக்குவோம் அப்படின்ட்டு பறவைக்கும் எறும்புக்கும் ஒரு பந்தயம் நடக்குது. அப்போ பந்தயம் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு சில வினாடிகள்லேயே, ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே அந்த பறவை அந்த மலையினுடைய உச்சிக்கு சென்று பார்க்கிறது. அந்த எறும்பை தேடுது, எங்கே எறும்பை காணா என்பதாக பார்க்கும் பொழுது எறும்பு அப்போ தான் அந்த மலையினுடைய அடிவாரத்திலேருந்து கொஞ்சம் மேலே ஏறி வந்துட்டு இருக்குது அந்த எறும்பு. அதை பார்த்து அந்த பறவை சொல்லிச்சான், இந்த விஷயம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நீ ரொம்ப சோம்பேறி, நீ என்னை விட சோம்பேறித்தனமாகத்தான் இருப்பாய், நான் தான் இந்த மலையினுடைய உச்சிக்கு முதலில் வருவேன் என்று எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்பதாக அந்த எறும்பை பார்த்து அந்த பறவை ஏளனமாக சிரித்தது. அதை ஒரு மட்டமாக நினைத்தது அந்த எறும்பை. அப்போ சிறிது அந்த பறவை பேசிட்டு போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு கழிச்சு ஒரு 2-3 நாள் கழித்து வருது அந்த பறவை. அந்த மலையை தாண்டி போகிறப்ப அந்த மலையில் அந்த எறும்பு தன்னுடைய விடாமுயற்சியின் காரணமாக இத்தனை நாட்களாக அந்த எறும்பு அந்த மலையில் தான் சிரமப்பட்டு கடின உழைப்பால் அந்த மலையினுடைய உச்சியில் இருப்பதை கண்ட அந்த பறவை ஆச்சரியமாக பார்த்துச்சு அந்த எறும்பை. அப்போ அந்த எறும்பு அந்த பறவையை பார்த்து சொல்லிச்சான், பறவையே
இந்த வெற்றி என்பது எல்லோருக்கும் சமமான விஷயம். இந்த வெற்றி என்பது எல்லோருக்கும் சமமான விஷயம். ஆனால் ஒரு சில நபர்களுக்கு அந்த வெற்றி என்பது வெகு சீக்கிரமாக கிடைத்து விடுகின்றது. ஆனால் இன்னும் சில நபர்களுக்கு அந்த வெற்றி என்பது தன்னுடைய கடுமையான உழைப்பால், தொடர்படியான உழைப்பால் அவர்களுக்கு தாமதமாக கிடைக்கின்றது என்பதாக அந்த எறும்பு சொல்லுச்சு. ஆக அந்த எறும்பு சொன்னதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க. ஒரு நல்லா படிக்கிறவன் தன்னுடைய எக்ஸாமில் காலாண்டிலேயோ அரையாண்டிலேயோ நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கின்றான். ஆனால் ஒரு மீடியமாக, ஒரு கம்மியாக படிக்கின்ற ஒரு மாணவன், ஆஹா நான் காலாண்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டேனே, அரையாண்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டேனே என்று அவன் நினைத்து தன்னுடைய முயற்சியை கைவிட்டு விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் தோல்வி அடைவான். இல்லை, நான் காலாண்டில் தோல்வி அடைந்தேன், அரையாண்டிலே தோல்வி அடைந்தேன், ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் தோல்வி அடைய மாட்டேன் என்று அவனுடைய கடுமையான உழைப்பால், தொடர்ச்சியான உழைப்பால் அவன் முன்னேறி அவன் முயற்சி செய்து படித்தான் என்று சொன்னால் முழு தேர்வில் அவன்தான் முதல் மதிப்பெண் எடுப்பான் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. தன்னுடைய கடுமையான முயற்சியால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். எத்தனையோ பேர் பேசுகிறவன் 1000 பேர் இருப்பான். அதையெல்லாம் நாம் சற்று ஒதுக்கிவிட்டு நம்ம இலக்கை நோக்கி நாம் சென்றோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வெற்றி பெற முடியும். நம்ம கடின உழைத்தால் முன்னேறலாம் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கும். இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க, உழைக்கிறாங்க, முன்னேறுறாங்களா? எத்தனையோ பேர் செங்கல் தூக்குற வேலையை பார்க்குறாங்க, உழைக்கிறாங்க, அவங்க முன்னேறாங்களா? இல்லை. ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உழைத்தார் என்று சொன்னால் முன்னேற முடியாது. ஆனால் தன்னுடைய அறிவை கொண்டு உழைத்தால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் என்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றார். மூன்றாவது விஷயமாக, தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தான் எந்த லட்சியத்தை அடையப் போகின்றோம் என்கின்ற அந்த லட்சியத்திற்கான தகுந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது. கிடைத்த வண்டியிலெல்லாம் ஏறி நாம் நினைத்த இடத்திற்கு செல்ல முடியாது. நாம் நினைத்த வண்டி நமக்கு கிடைக்கணும் என்று சொன்னால் கொஞ்ச நேரம் நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆக நாம் நினைத்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து நாம் காத்திருக்க வேண்டும். அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்துவிட்டு என்று சொன்னால் அதை சற்றும் யோசிக்காமல் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெறலாம். நான்காவதாக ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க, அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். நேரத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வது. ஓடிக்கொண்டிருப்பவன் நேரத்தை வென்று கொண்டிருக்கின்றான், நின்று கொண்டிருப்பவனை நேரம் தின்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதாக ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது. ஆக நம் லட்சியத்தின் பக்கம் நாம் சென்றோம் என்று சொன்னால் நம் நேரத்தை நாம் வென்று கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய லட்சியத்தை அடையாமல், நம் லட்சியத்தை நோக்கி நாம் செல்லாமல் நாம் பின்வாங்கி ஒரே இடத்திலே நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நேரம் நம்மை கடந்து செல்கின்றது. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வெற்றி பெற முடியாது. ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய நேரத்தை சரியாக ஒதுக்கி நம்முடைய நேரத்தை சரியாக கட்டமைத்து சென்றோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெற முடியும். ஆக இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற உண்டான எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நாம் முயற்சி செய்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறக்கூடிய நசீபை வல்லோனல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you. May Allah give more speaking talent to you, Amin. At next, I call our principal of Atay Arabic and VO Exam Training Academy, N. Tariq Ahmad Alim Bilali Ustad, to honor our chief dignitary, Mr. Deen Mohammed Sir, with a shield. Before conclude the program, guys, stand up from your seat. Take position. Attention. Stand at ease. Tension. Stand at ease. Tension. I call our singing crew of Atay Arabic and VO Exam Training Academy to sing national anthem. जनगण मन गदिनायक जय हे भारत भाग विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उत्कल जलधि तरंगा जब शुभ नामे जाहे जब शुभ आशीष समाहे काहे दब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Squad about turn. Assembly disperse.